Hi everyone, welcome back to our channel A Square Maths Academy. So today we will discuss about most important theorems from the chapter pair of straight lines. సో పేర్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్స్కి వెళ్ళి మనకి టూ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో అందులో మేజర్గా వచ్చేసి ఒకటి థీరం, ఇంకోటి హోమోజీనియస్ మెథడ్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మ. సో ఈ రెండింటిలోకి వెళ్ళి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈరోజు వీడియోలో థీరమ్స్ మీద డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో హోమోజీనియస్ మెథడ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ స్క్వేర్ మ్యాథ్స్ అకాడమీ. ఓకే, నౌ సీ హియర్ ఫస్ట్ థీరం ఆఫ్ ది టుడేస్ క్లాస్. షో దట్ the equation to the pair of bisectors of angles between the pair of lines ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is h of x square minus y square that equals to a minus b into xy and prove theorem. Now proof of my proof. So let the equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 represents the lines L1x plus M1y equals 0, comma L2x plus M2y equals to 0 నమ్మ. సో ఇది పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ అమ్మ. పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ఈక్వల్ 0 అనేది. సో పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటే టూ లైన్స్ అనమాట. ఆ టూ లైన్స్ ఏంటి అంటే L1x ప్లస్ M1y ఈక్వల్ 0 అండ్ L2x ప్లస్ M2y ఈక్వల్స్ టు 0, రైట్? సో దిస్ కెన్ ఇట్ ఆల్సో ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ లైన్స్ వీ కెన్ రైట్ హియర్. సో L1x ప్లస్ M1y into L2x plus M2y equals to, we can multiply this one, we get here L1 L2 x square plus L1 M2 xy plus M1 L2 or L2 M1 xy plus M1 M2 y square. So M1 M2 y square. Okay, so now we can write here, this can also L1 L2 x square as it is. So take common xy, L1 M2 plus L2 M1 into xy plus M1 M2 y square we get here. So comparing both sides here, x square coefficient is a and xy coefficient is 2h, y square coefficient is b. Both sides we are comparing. Then what we get here on comparing, and compare that a equals to L1 L2 we get here, 2h equals to L1 M2 plus L2 M1, b1 b equals to M1 M2 we get here, b equals to, okay. So equation of angular bisectors is we can write here first of all, okay. So equation of the angular bisectors is L1x plus M1y divided by under root of L1 square plus M1 square, okay. So that equals to plus or minus L2x plus M2y divided by under root of L2 square plus M2 square, okay. So now squaring on both sides we get here L1x plus M1y whole square divided by L1 square plus M1 square, that equals to L2x plus M2y whole square divided by L2 square plus M2 square we get here, okay. Now cross multiply, we can write L1x plus M1y
whole square into L2 square plus M2 square, that equals to L2x plus M2y whole square into L1 square plus L1 square plus M1 square we get here. Okay, now a plus b whole square form here we got here, that is a square plus b square plus 2ab. So that is L1 square x square a square, next b square M1 square y square plus 2ab, that is 2L1 M1 xy into L2 square plus M2 square. So that equals to L2x plus M2y whole square is nothing but a plus b whole square again. So this is nothing but L2 square x square plus M2 square y square plus 2L2 M2 xy into L1 square plus M1 square. Okay, now multiply this, we get here L1 square L2 square x square plus L1 square M2 square x square plus L2 square M1 square y square, L2 square M1 square y square, M1 square M2 square y square we get here plus 2L1 M1 L2 square 2L1 L2 square M1 xy plus 2L1 M1 M2 square xy. సో ఇది ఎల్హెచ్ఎస్లో మనకు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూస్ అమ్మ ఇవి. సో సిమిలర్లీ వీ కెన్ మల్టిప్లై ఇన్ ఆర్హెచ్ఎస్. సో దట్ ఈక్వల్స్ వాట్ వీ గెట్ హియర్ L1 square L2 square x square, L1 square L2 square x square plus L2 square M1 square x square, L2 square M1 square x square plus L1 square M2 square y square plus M1 square M2 square y square. ఓకే, సో ఈ లాస్ట్ మిగిలింది ఎక్స్ అవుతుందమ్మా. ఎక్స్ టర్మ్స్ ఏమవుతుందంటే L2 M2 L1 స్క్వేర్ L2 M1 స్క్వేర్ M2. సో 2 L1 స్క్వేర్ L2 M2 XY ప్లస్ 2 L2 M1 స్క్వేర్ M2 XY. సో బోత్ సైడ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. L1 L2 X స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కూడా ఆర్హెచ్ఎస్లో. M1 M2 Y స్క్వేర్ M1 M2 Y స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాం. సో రిమైనింగ్ వాల్యూస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నది, వై స్క్వేర్ ఉన్నది, సో ఎక్స్ఐ కూడా ఉన్నది. సో ఎక్స్ఐ టర్మ్స్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ టర్మ్స్ని వన్ సైడ్ తీసుకురండి అమ్మా. సో అలా తీసుకొస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే L1 స్క్వేర్ M2 స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ L2 స్క్వేర్ M1 స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందమ్మా. సో లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ L2 స్క్వేర్ M1 స్క్వేర్ హాఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. ఓకేనా. సేమ్ సిమిలర్గా L2 M1 వై స్క్వేర్ ఉంది, L1 M2 వై స్క్వేర్ ఉందమ్మా. సో ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చి మైనస్ కామన్ ఇవ్వండి అమ్మా. సో మైనస్ వై స్క్వేర్ కామన్ ఇస్తే అప్పుడు L1 స్క్వేర్ M2 స్క్వేర్ మైనస్ L2 స్క్వేర్ M1 స్క్వేర్ వి గెట్ హియర్. సో దట్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్లో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి తీసుకొస్తే XY ఆఫ్ ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటంటే 2L1 స్క్వేర్ L2 M2 XY. సో XY ఆల్రెడీ కాంబినేషన్ కాబట్టి సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ వీ కెన్ రైట్ హియర్ 2L2 M1 స్క్వేర్ M2 మైనస్ 2L1 L2 స్క్వేర్ M1 మైనస్ 2L1
m1 m2 స్క్వేర్ ఇది వస్తాము. సో దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకి సో ఎల్హెచ్ఎస్లో L1 M2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ L2 M1 హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ L1 M2 L2 M1 ఉందమ్మా. సో దానికి కామన్ తీస్తే L1 M2 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ వస్తున్నా L1 స్క్వేర్ M2 స్క్వేర్ మైనస్ L2 స్క్వేర్ M1 స్క్వేర్ ఆఫ్ x square minus y square we get here. So that equals to, now taking commons here 2 also, now we get it 2xy. So 2xy of here L1 L2 ఇక్కడ L1 L2 ఉందమ్మా. సో L1 L2 రెండిట్లో కామన్ తీస్తే ఇక్కడ L2 M1 వస్తుంది, ఇక్కడ L1 M2 వస్తుంది. అంటే L1 L2 ఆఫ్ L1 M2 మైనస్ L2 M1 we get here. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్లో M1 M2 కామన్ తీయండి. ఇక్కడ M1 M2 ఉంది, M1 M2 ఉంది కాబట్టి మైనస్ M1 M2 కామన్ తీయండి. సో M1 M2 కామన్ తీస్తే మైనస్ M1 M2 ఆఫ్ ఇక్కడ L1 M2 మిగులుతుంది, L1 M2 మైనస్ L2 M1 మిగులుతాము. ఓకే రైట్. సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఫామ్ వచ్చింది కాబట్టి ఏ మైనస్ బీ అంటే ఏ ప్లస్ బీ అని రాయొచ్చు. అప్పుడు L1 M2 మైనస్ L2 M1 ఇంటూ L1 M2 plus L2 M1 we get here into x square minus y square that equals to, here also take common L1 M2 minus L2 M1 we get here, that equals to 2xy of L1 M2 minus L2 M1 into L1 L2 minus M1 M2 we get here. ఓకే. సో బోత్ సైడ్స్ L1 M2 మైనస్ L2 M1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో L1 M2 ప్లస్ L2 M1 ఏం రాయొచ్చు అంటే 2h అని రాయొచ్చు. సో 2h ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్స్ టు 2xy ఆఫ్ L1 L2 మైనస్ M1 M2 అంటే L1 L2 ఏమో ఏ అవుతుంది మైనస్ M1 M2 b అవుతుంది. సో బోత్ సైడ్స్ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ వి గెట్ హియర్ ఆన్సర్. సో దట్ ఈస్ h ఆఫ్ x square minus y square is equals to xy into a minus b. Okay, so this is the most important for long question. Now the next theorem, show that the product of perpendiculars from alpha comma beta to the pair of lines ax square plus 2hxy plus by square equals 0 is a alpha square plus 2h alpha beta plus b beta square divided by under root of a minus b whole square plus 2h whole square అని ప్రూవ్ చేయాలము. సో ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆల్ఫా కామా బీటా టు ది లైన్స్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ax square plus 2hxy plus by square equals 0 is the pair of lines. So let us take the lines, pair of lines represents, we can write here. So they are L1x plus M1y equals 0 and L2x plus M2y equals to 0. Okay, so let the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal 0 represents the lines L1x plus M1y equal 0. That is equation number 1. Another equation L2x plus M2y equals to 0. This is the second equation. Okay, the pair of lines కాబట్టి ఆ two lines L1x plus M1y equals 0 and L2x plus M2y equals 0. So now given equation is nothing but product of these two lines. So ax square plus 2hxy plus by square equals to L1x plus M1y into L2x plus M2y, we can write here. So product of this one is nothing but
directly we can write here L1 L2 x square plus L1 M2 plus L2 M1 xy plus M1 M2 y square. So comparing both sides, we get here on compare. So what we get here, A equals to L1 L2 comma 2H equals to L1 M2 plus L2 M1 and B equals to M1 M2. Okay, B equals to M1 M2 we get here. So we can find out here product of the perpendicular distance from the point alpha comma beta to the lines. Okay, so let us take D1 be the perpendicular distance from alpha comma beta to the line L1x plus M1y equals to 0. Okay, so that equals to, we can write here L1x, in place of x we can substitute alpha, L1 alpha M1 beta అంతే కదా. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ లైన్ కాబట్టి L1 ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ M1 ఇంటూ బీటా డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ వి గెట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఫార్ములా. ఓకేనా. సో D2 we taken that D2. So what is D2? D2 is nothing but perpendicular distance, that is also from alpha comma beta to the line L2x plus M2y equals to 0. Okay, so that is nothing but what we get here, perpendicular distance అనగానే ఈ పాయింట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ ఇస్తాం L2 ఆల్ఫా ప్లస్ M2 బీటా డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ we get here. Okay, so product of the perpendicular distance కాబట్టి D1 D2 we taken here. Product of perpendicular distances is D1 D2 that equals to L1 alpha plus M1 beta divided by under root L1 square plus M1 square into L2 alpha plus M2 beta by under root of L2 square plus M2 square. Okay, so now we can multiply. Now what we get here, L1 L2 alpha square we get here, mod L1 L2 alpha square plus L1 M2 alpha beta plus L2 M1 alpha beta plus M1 M2 beta square. Okay, so divide by under root of L1 square M1 square into L2 square plus M2 square అమ్మా. సో డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏబీ కాబట్టి రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి రూట్ ఏబీ కాబట్టి ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే L1 స్క్వేర్ L2 స్క్వేర్ వస్తుంది. అంటే L1 స్క్వేర్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ L1 స్క్వేర్ M2 స్క్వేర్ వి గెట్ హియర్ L1 స్క్వేర్ M2 స్క్వేర్ ప్లస్ L1 స్క్వేర్ M2 స్క్వేర్ ప్లస్ L2 స్క్వేర్ M1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ M2 స్క్వేర్. Okay, right, now see here L1 L2 can written also A and M1 M2 can written also B. So now take common mod L1 L2 alpha square as it is. So take common alpha beta. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా కామన్ ఇస్తే
L1 M2 వస్తుంది ప్లస్ L2 M1 వస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా చూసుకోండి ఇక్కడ ఆర్డర్లో వేసుకోవాలి. L1 తోని స్టార్ట్ చేసి M2 తర్వాత L2 ఓకేనా. రైట్. ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ M1 M2 బీటా స్క్వేర్. సో నౌ డినామినేటర్లో అబ్జర్వ్ చేయండి. L1 L2 ఉంది, M1 M2 ఉందమ్మా. సో L1 L2 ఒక రాయండి, L1 L2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ M1 M2 హోల్ స్క్వేర్ రాస్తున్నాను. సో రిమైనింగ్ వాటిలో L1 M2 ఉంది ప్లస్ L2 M1 ఉందమ్మా. ఓకేనా. సో మనకు వాల్యూస్ తెలిసిన ఏంటంటే L1 L2 వాల్యూ ఏ అని తెలుసు, M1 M2 వాల్యూ బి అని తెలుసు. L1 L2 L2 M1 వాల్యూ 2H అని తెలుసు. ఇక్కడ L1 M2 L2 M1 ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఏం రాయొచ్చు అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2AB అని రాయొచ్చు, లేదంటే ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2AB అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్కి ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2AB అని అర్థం, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్కి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2AB అని అర్థం ఇక్కడ దీనికి. ఓకేనా. సో ఎందుకంటే L1 M2 ప్లస్ L2 M1 వాల్యూ మనకు తెలుసు కాబట్టి దీనికి ప్లస్ ఇద్దాం, దీనికి మైనస్ ఇద్దాం. ఓకే రైట్. నౌ దట్ ఈక్వల్స్ టు మోడ్ ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2H ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బి బీటా స్క్వేర్ వి గెట్ హియర్. రైట్. నౌ డినామినేటర్కి వచ్చేసరికి అండర్ రూట్ ఆఫ్ L1 L2 మైనస్ M1 M2 హోల్ స్క్వేర్ రాస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ రెండు మధ్య మైనస్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఉన్నాయని వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ మాత్రం కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తే ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటున్నాం. ప్లస్ 2L1 L2 M1 M2 అని రాయొచ్చమ్మా. ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ కాకుండా ప్లస్ తీసుకుందాం. L1 M2 ప్లస్ L2 M1 హోల్ స్క్వేర్ తీసుకుంటే మైనస్ ఏం రాయొచ్చు మనం మళ్ళీ మైనస్. సో L1 M2 ప్లస్ L2 M1 హోల్ స్క్వేర్ రాసిన తర్వాత మైనస్ 2L1 L2 M1 M2 అని రాయొచ్చు. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏంటంటే మైనస్ 2L1 L2 M1 M2 ప్లస్ 2L1 L2 M1 M2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏముందంటే మనకి ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ న్యూమినేటర్ ప్లస్ 2H ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బి బీటా స్క్వేర్ డివైడ్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ L1 L2 మైనస్ M1 M2 అంటే ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ L1 L2 ప్లస్ L2 M1 అంటే 2H అని రాయొచ్చు, 2H హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. సో ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. ఓకే. సో దిస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం. ఓకే.